students, welcome to Vision Academy online classes. In today's class we are going to discuss an important topic called coded inequality. This topic will be very useful for the bank exam aspirants, especially the forthcoming SBI clerks mains exam 2023, that is next week it is to be held. This is very important from their point. Apart from that, any IBPS exam, whether PO or clerk, PO or clerk, or for any SSC exam, CGL, etc., this topic is of paramount importance. There will be 5 symbols used in this topic. What are those symbols? One is called greater than, another one is called less than, third one is, it is called equal to, fourth is greater than or equal to. Similarly, less than or equal to. Okay, in the 5 symbol relate pannina questions will be there. First you remember, suppose it is like this: A is greater than B, greater than C. Conclusion, this is statement. If the conclusion says that A is C, we have to check whether it is correct or not. This is very simple arithmetic. Suppose C has scored 80 marks. Definitely B எவ்வளவு வாங்கியிருப்பான், 81 ஆவது வாங்கியிருப்பான். A எவ்வளவு வாங்கியிருப்பான், 82 ஆவது வாங்கியிருப்பான். Ignoring decimals. அப்ப obviously A is greater than C. Suppose the symbol is like this: A is greater than B, which is greater than or equal to C. Suppose C has scored 80, B is greater than C, எவ்வளவு வாங்கியிருக்கணும்? At least 81. It may be 90 also. Let us assume it is 81. Or equal to எவ்வளவு வாங்கியிருக்கணும்? 80. B 81 வாங்கியிருந்தா A எவ்வளவு வாங்கியிருப்பான்? குறைஞ்சது 82 வாங்கியிருப்பான். It may be 100 also or 91, 96 anything. அதே மாதிரி இவன் 80 வாங்கியிருந்தா இவன் அட்லீஸ்ட் எவ்வளவு வாங்கியிருப்பான்? 81 ஆவது வாங்கியிருப்பான். அப்ப from this what we can conclude, this A is greater than C. அப்ப என்ன சிம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? A is greater than B or equal to, greater than or equal to C இருந்தா A will be greater than C. I put it otherwise: A is greater than or equal to B, greater than C. They are asking whether A is greater than C. Now for C you give 50 marks. B will be 51. If A is greater than B, definitely எவ்வளவு மார்க் இருக்கும்? At least 52 marks இருக்கும்.
A is greater than B இருந்தா என்ன இருக்கும்? கண்டிப்பா 51 மார்க் இருக்கும். 51 இருந்தாலும் சரி 52 இருந்தாலும் சரி அது எதை விட பெருசு? C விட பெருசு. அப்ப ரூல் நம்பர் 1, A is greater than B greater than equal to C இருந்தாலும் A is greater than C. அடுத்தது A is greater than B or equal to, இப்படி இருந்தாலும் என்னது? ரெண்டு கேஸ்லயுமே A will be greater than C. Suppose they say A is greater than B or equal to B. If the conclusion says A is greater than B, this is wrong. Similarly, if the conclusion says A is equal to C, this is also wrong, because it should be greater than or equal to. If you say A is greater than B, you are telling 100% A is greater than B. Answer is either or. It can be either greater or less. Suppose A is greater than or equal to B and this is equal to C. Obviously, you know A is greater than C. Suppose conclusion whether A is greater than or C equal to C in data, it is wrong. Why? See, remember, suppose if a path is like this, okay, if it is like this, from here you can go and cross, okay, whereas from this end I cannot come here. Here it is a block is there. If the arrow mark is like this, suppose this is A, this is B, one place is C, okay, let us see C. If the arrow mark shows A greater than B, from A whether I can go to C, yes I can go. From C whether I can come to A in data, I cannot come, because C லேந்து B வந்த உடனே arrow mark என்ன இருக்கும்? It is in the reverse direction. Similarly, if a arrow mark is like this, let us say this is B, this is C, this is D, okay. From B to C I can come, from C to D I can come. D லேந்து B க்கு போக முடியுமான்னு கேட்டா, D லேந்து இப்படி வந்த உடனே என்ன ஆகுது? இந்த arrow mark is in the opposite direction. It is preventing you to cross this line. சுருக்கமா சொன்னா, இப்படி சொன்னா நான் இந்த பக்கம் போகலாம், இப்படி சொன்னா என்ன பண்ணலாம்? இந்த பக்கம் போகலாம். சப்போஸ் ஈக்குவல் டு இருந்தா என்ன அர்த்தம்? யார் வேணாலும் எந்த பக்கம் வேணாலும் போகலாம். அப்ப இங்க A is greater than or equal to C னா, ரிமெம்பர், இந்த மாதிரி சிம்பல் வந்தா ரெண்டு சிம்பலுமே ஆரம்பத்திலேருந்து கடைசி வரைக்கும் ஒன்னா போகணும். ஓகே, ரெண்டு சிம்பலுமே ஒன்னா போகணும். இங்கிருந்து எங்க வந்திருக்காங்க? B வரைக்கும் தான் ரெண்டும் ஒன்னா வந்திருக்கு. ஆனா Bக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு? அந்த ஈக்குவல் டுன்ற சிம்பல் இல்லை. அதனால் A is greater than or equal to C ஆன்னு கேட்டா கிடையாது அப்படின்னு சொல்லணும். இவ்வளவுதான் ஃபண்டமெண்டல்ஸ். இதுல வச்சுட்டு how to solve the problems I will explain. In this question, a relationship between different elements is shown in the statements. The statements are followed by conclusions. Study the conclusions based on the given statement and select the appropriate answer. Conclusion 1 alone follows, 2 follows, either 1 or 2, neither 1 nor 2, both conclusions follow. Now how I have to do? See, do not write separately, let it be as such. Okay, what I am doing, I am not going to club these statements. Okay, this is one statement. Okay, let this statement be separate. இது ரெண்டும் செப்பரேட்டா இருக்கு. Never club. Clubbing it involves lot of time. இது வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்,
Now I need conclusion. X வந்து L விட கம்மியான்னு கேட்கறாங்க. எப்போ less விட greater கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி. அப்ப கன்க்ளூஷன்ல you just change whether L is greater than X அப்படின்றத you see. Where is my L? My L is here. Where is my X? My X is here. Okay. அப்ப L இருந்து எங்க நான் வரணும்? இங்க X ஓட கனெக்டிவிட்டி யாருக்கு இருக்கு? H தான் இருக்கு இல்லையா? J இங்க இல்ல. அப்ப what I have to do? L இருந்து I have to come to H. This arrow mark is giving way. This equal to is also giving way. That is I have come to H. Okay. அப்புறம் where am I now? I am in H. H இருந்து இங்க என்ன வந்திருக்கு? Greater. That is I am getting the way to go to J. J இருந்து X க்கு போக முடியுதான்னு கேட்டா போக முடியுது. ரெண்டு ரூல் நம்பர் சொன்னா இல்லையா? ஒரு கிரேட்டர் தான் ஒரு ஈக்குவல் டு இன்னொரு கிரேட்டரா இருந்தா கண்டிப்பா ஆன்சர் என்ன? கிரேட்டர். That is correct. That is conclusion 1 follows. Now E is greater than Q. Where is my E? My E is here. Where is my Q? My Q is here. E லேருந்து இந்த பக்கம் வர்றதுக்கு வழி கிடையாது. கனெக்டிங் பாயிண்ட் எங்க இருக்கு? தட் இஸ் H தான் கனெக்டிங் பாயிண்ட் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும். தட் மீன்ஸ் E லேருந்து வேர் ஐ ஹவ் டு கம் டு? ஐ கேன் கம் டு H. ஐ எம் இன் H. அப்புறம் இங்க H லேருந்து வந்துட்ட உடனே ஐ ஹவ் டு கோ டு Qன்னா எப்படி போய் ஆகணும்? Dக்கு போயிட்டு தான் போகணும். ஆனா Hல வந்து this straight line that is equal to is giving the way, whereas இந்த arrow mark எப்படி இருக்கு? opposite directionல இருக்கு. That means you cannot travel beyond H, you cannot reach D. அப்ப this conclusion does not follow. அப்ப answer என்ன? conclusion 1 alone follows. Okay, answer என்ன மார்க் பண்ணணும்? 1 alone follows. This is the answer. Next question. அதே மாதிரி தான் நெவர் கிளப் தி பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, கிளப் பண்றதுக்குலாம் எக்ஸாம்ல டைமே இருக்காது. டோன்ட் டூ தட் ஒன். லெட் இட் பி ஆஸ் சச். ஐ எம் நாட் கிளப்பிங் எனிதிங். ஓகே, இப்ப இங்க என்ன சொல்றான்? இது வரைக்கும் ஒண்ணு வந்துடுது. அப்புறம் ரெண்டாவது என்ன பார்த்து கொடுத்துறான்? இங்க கொடுத்துறான். லெட் him give anything. He is asking whether C is greater than Y. That means what I have to do? C லேருந்து Y க்கு I have to travel. Okay, அப்ப Y க்கு பக்கத்துல என்ன இருக்கு? U and Q மட்டும்தான் இருக்கு. ரைட்டா? அப்ப C க்கு Y, U and Q தான் இருக்கு. அப்ப C லேருந்து what I have to go? I have to go to U. Okay, C லேருந்து I have to go to U first. C லேருந்து A க்கு I can go. It is giving a way. பட் A லேருந்து U க்கு போறது வழி கொடுக்குதான்னு கேட்டா அந்த ஈக்குவல் டு வழி கொடுக்குது. ஆனா இந்த சிம்பிள் என்ன இருக்கு? இப்படி ஆப்போசிட்டா இருக்கு. நான் இங்கேருந்து இப்படி போகணும்னா எப்படி இருக்கணும்? இப்படி இருக்கணும். அப்பதான் போக முடியும். A லேருந்து என்னால U க்கே போக முடியல. அப்ப வந்து Y க்கு cannot reach. அப்ப கன்க்ளூஷன் follows. அடுத்தது W is less than or equal to Q ன்னு கேட்கிறாங்க. அப்ப நான் என்ன சொன்னேன்? அதை அப்படியே you change it. எப்படி சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும்? Q is greater than or equal to W. அப்படின்னு அர்த்தம். Q லேருந்து நான் W போற வரைக்கும் இந்த greater சிம்பலும் இருக்கணும். அப்புறம் அந்த equal to சிம்பலும் இருக்கணும். இப்ப where is my Q? My Q is here. Okay, where my Q is? My Q is my Q is here. Then you fix your W. Where is my W? W is here. அப்ப Q லேருந்து எனக்கு இந்த பக்கம் போறதுக்கு எதுவும் வழி கிடையாது. Q லேருந்து நான் என்ன பண்றேன்? U வரைக்கும் வந்துட்டேன். ரெண்டு சிம்பலம் வந்தாச்சு. அப்புறம் அந்த யூவோட ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்கான்னு கேட்டா அங்க வந்து ஏதோட கனெக்ஷன் இருக்கு. யூவோட கனெக்ஷன் இருக்கு. ஐ எம் ஹியர். யூக்கு வந்தாச்சு. Q to U ரெண்டு சிம்பலம் வந்திருக்கு. U to A ரெண்டு சிம்பலம் வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டா எஸ், ரெண்டு சிம்பலம் வந்துருச்சு. அங்க வந்துருச்சு. ஏக்கு வந்தாச்சு. ஏலேருந்து வருது. ரெண்டு சிம்பல் இருக்கான்னு கேட்டா முதல்ல சிம்பலே ஆப்போசிட்ல இருக்கு. ரெண்டு சிம்பல் இல்ல. அப்ப இது ரெண்டுமே கிடையாது. இங்க வந்து both fail. Both
conclusions, that is neither one, or you put like this, neither one nor two follows. அடுத்த question, இப்போ ஒரு in the following questions the symbols dollar, star, hash, and copyright are used with the following meanings as illustrated below. போன question மாதிரி one follows, two follows, either one, neither one, both conclusions are true அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க என்ன சொல்றாங்க, P at Q. முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த சிம்பிள் எல்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு கேட்டா, ஓகே, இப்ப அட் அப்படின்னு சிம்பிள் இருந்ததுன்னா நெய்தர் கிரேட்டர் நாட் ஈக்குவல் டு, பெருசும் கிடையாது ஈக்குவலும் கிடையாது அப்படின்னா என்ன இருக்கணும், இட் ஷுட் பி லெஸ் தேன். அடுத்தது காப்பிரைட் மீன்ஸ், தட் இஸ் சி, ஏவும் சி ஒரே மாதிரி இருக்கணும் பார்த்துக்கணும். சி காப்பிரைட் மீன்ஸ் பி இஸ் நெய்தர் ஸ்மால், சின்னதும் கிடையாது சமமும் கிடையாது, அப்ப என்ன இருக்கும், that will be equal to. அடுத்தது P $Q means neither smaller nor greater, பெருசும் கிடையாது சின்னதும் கிடையாது, அப்ப என்ன இருக்கும், it should be equal to. அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க, P Q means not smaller than Q, சின்னது கிடையாது, அப்ப என்னவா இருக்கலாம், பெருசா வேணாலும் இருக்கலாம் ஈக்குவல் டு வேணாலும் இருக்கலாம். அடுத்தது கடைசியா என்ன சொல்றாங்க, ஸ்டார். இந்த ஸ்டாருக்கு என்ன சொல்றோம், P star Q means not greater than Q, பெருசு கிடையாது, அப்ப என்ன இருக்கும், less than இருக்கும் or equal to இருக்கும். ஓகே, இப்போ இந்த சிம்பலை வந்து கன்வர்ஷன் வந்து நம்ம எழுதி வச்சுக்கணும். ஓகே, சிம்பலை எழுதி வச்சாதான் then we will be able to solve the problem. ஓகே ஓகே, அடுத்தது இப்போ now we will go. இப்போ இந்த சிம்பிள் கன்வர்ஷன் வந்து நோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் let us go. இங்கேயும் வந்து never change the order, அது அப்படியே இருக்கட்டும். இங்க என்ன சொல்லிருக்கு, $K. $K னா என்ன பார்த்தோம், B is equal to K. இப்போ கன்வர்ஷன் பண்ணலாம் இல்லையா, என்ன பண்ணிருக்கும், டாலர் அப்படின்னு என்ன சிம்பல், B is equal to K. இதெல்லாம் என்னது ஸ்டேட்மெண்ட். அதே மாதிரி D#M, that is D is ஒரு நிமிஷம், இது ஒன்று அப்பப்போ தெரிஞ்சுக்கும். ஓகே, அடுத்தது என்னது, வர அப்புறம் D ஆஷுக்கு சிம்பல் என்னது, D is greater than or equal to M. அடுத்தது K at D, at D க்கு சிம்பல் என்ன பார்த்தோம் நம்ம, less than D. Is it clear? சரி, இப்போ வந்து whenever equal to comes என்ன பண்ணுங்க, இதை அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிட்டு எங்கெல்லாம் B வருதோ அங்கெல்லாம் நீ போட்டு K, எங்கெல்லாம் K வருதோ அங்க B யும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், B is equal to K, அப்ப இங்க என்ன போட்டுக்கிறேன், BK. B ஆ இருந்தாலும் D ஓட லெஸ், K வா இருந்தாலும் less than D. அப்ப எனக்கு என்ன ஆகும், ஒரு ஈக்குவேஷன் வந்து அன்வான்டா நான் கம்பேர் பண்ண வேண்டிய வேலை இருக்காது, இதை இப்படி எடுத்துடலாம். ஓகே, B is K. இப்ப கன்க்ளூஷன் போவோம். கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்றாங்க, $M. $M ன்னு அர்த்தம் B is equal to M. அடுத்தது B at M. at M ல என்ன சிம்பல் கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கோம், that is B is less than M. ஓகே, B is less than M. இப்போ நம்ம முதல்ல இந்த ரெண்டு கன்க்ளூஷனையும் பார்ப்போம். Where is my B? My B is here. B லேருந்து நான் M க்கு வரணும்னா என்ன பண்ணணும், முதல்ல D க்கு போனா தான் வர முடியும்.
டிக்கு போக முடியுமான்னு கேட்டா போகவே முடியாது. ஏன்னா சிம்பிள் எப்படி இருக்கு, இப்படி ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல இருக்கு. அப்ப பி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு எம். அப்ப பி இஸ் லெஸ் தென், இது என்ன போட்டிருக்கு, பி அட் எம். பி அட் எம்ல இருந்து ஈக்குவல் டு இல்லை, பி ஆஷ் எம். ஓகே, ஒரே நிமிஷம். இங்க வந்து என்ன சிம்பிள் போடணும், ஓகே, பி இஸ் லெஸ் தென் எம். பிலேருந்து எனக்கு எம்முக்கே, பிலேருந்து நான் எங்க போக முடியும், டிக்கே போக முடியல. அப்ப எம்முக்கு போக முடியாது. அப்ப இதுவும் வந்து ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் அடுத்து என்ன பண்ணணும், இட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் பி, இட் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் பி எம், திஸ் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் பி, திஸ் இஸ் ஆல்சோ டாக்கிங் அபவுட் எம். That is, both equations are talking about the same two elements. அப்புறம் அந்த ரெண்டு கன்க்ளூட், இப்ப b is less than m ன்னு அர்த்தம் m is greater than b ஆன்னு பார்க்கலாம். அடுத்து அங்க என்னது, m is equal to b. எப்பவுமே less than பார்க்கறத விட equal to பார்க்கணும். ரெண்டு கன்க்ளூஷனும் ஃபெயில் ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்த ஆப்ஷன் நம்ம என்ன பார்க்கணும், எய்தர் ஆர் இருக்கான்றதை செக் பண்ணிடணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இந்த எம்லேருந்து பி வரைக்கும் கிரேட்டர் தேன் சிம்பிளும் ஈக்குவல் டு சிம்பிளும் போகுதா அப்படின்னு பார்க்கணும். வேர் இஸ் மை எம், மை எம் இஸ் ஹியர், ரைட். என்னுடைய எம் இங்கே இருக்கு. எம்லேருந்து நான் எங்க போகணும், பிக்கு போகணும். பிக்கு போகணும்னா டிக்கு போகணும். எம்லேருந்து கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் இருக்கான்னு கேட்டா கிடையாது. தட் இஸ் இந்த ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல இருக்கு. அப்ப எய்தரும் கிடையாது. அப்ப என்ன அர்த்தம், both conclusions are true கிடையாது. ஆன்சர் என்ன, neither one nor two, neither one nor true is true. Both conclusions are wrong. அப்ப ஆன்சர் என்னது, both conclusions are correct னா we have to mark the answer both conclusions are correct. Otherwise here neither one nor two you have to write. அடுத்தது h at the end. Okay, முதல்ல let us draw the statement correctly. h at n, அட்டுக்கு நம்ம என்ன சிம்பல் பார்த்தோம், less than n. அது அப்படியே இருக்கட்டும். அடுத்தது w, wக்கு வந்து ஒரே நிமிஷம், w is greater than or equal to v அப்படின்னு பார்க்கணும். ஏன்னா w ஆஷுக்கு என்ன சிம்பிள் இருக்கு, ஆஷுக்கு வந்து greater than or less than v ன்னு இருக்கு. அடுத்தது n க்கு எடுத்தோம்னா காப்பி ரைட் w, காப்பி ரைட்டுக்கு என்ன சிம்பிள் போட்டோம், n greater than w. இதுதான் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட். நவ் go to conclusion. h at v, h at v ன்னு அர்த்தம், that is h at v, h is less than v, conclusion பார்க்கணும். அடுத்தது v at n, v at n என்ன பார்க்கணும், v is less than n ஆன்னு பார்க்கணும். As I told you, you just see whether v is greater than h, அப்புறம் n is greater than v. Just we can check. இதை பார்க்கறதுக்கு பதில் என்ன பண்ணிடலாம், இதை ரிவர்ஸ்ல பார்க்கலாம். Then where is my v, my v is in this place only. Where is my h, my h is in this place only. Okay, இப்போ வந்து v லேருந்து h க்கு போவோம். v லேருந்து முதல்ல where I have to cross, I have to go to w. w போறதுக்கு அந்த ஈக்குவல் டு கோடு வந்து என்ன பண்ணுது, it is allowing me. பட் இந்த சிம்பிள் என்ன இருக்கு, it is turning in the reverse direction. அப்ப இது பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா பண்ண முடியாது. that is wrong. அடுத்தது m is greater than v. n லேருந்து எங்க இருக்கு, w க்கு போகணும். w க்கு போகணும்னா எங்கே இருக்கு, ஆக்சுவலா அவங்களே என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க, n is greater than v ன்னு பார்க்கணும். ஓகே,
எப்படி பார்க்கறது? n is greater than h தெரியுது இல்லையா? from n to h I can do. அப்புறம் n to what is the symbol there? On which h, see here statement n, h, v is greater than h, n is greater than v. நம்ம என்ன பார்க்கணும்? n வந்து v ஐ விட பெருசா பார்க்கணும். n வந்து இங்க h ஓட எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கு? அங்க செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கணும் இல்லையா? n ல இருந்து I have come to h. okay, from n to I have come to h. அப்புறம் வந்து n க்கும் v க்கும் தான் கேட்கறோம். அந்த h ஓட நமக்கு எந்த லிங்க்கும் இல்லை. ஆனா இங்க n ஓட இங்க எது சேர்ந்திருக்கு? v சேர்ந்திருக்கு, w சேர்ந்திருக்கு. அப்ப இந்த டேட்டா யூஸா இருக்குமான்னு கேட்டா இந்த டேட்டா யூஸா இருக்காது. இந்த டேட்டா n ல இருந்து நான் என்ன பண்றேன்? I am going to w. w ல இருந்து என்ன ஆகுது? greater than or equal to v வருது. அப்ப முதல்ல ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா இல்லையா? ஒன்னு greater than equal to இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா என்ன இருக்கும்? n will be greater than v அப்படின்னு இருக்கும். அப்ப that is conclusion 2 alone follows. 2 alone follows. That is the answer. Okay. So ரெண்டு இடத்துல n இருந்தா கூட நமக்கு போய் சேர இடம் v க்கு போகணும். v க்கு போற இடம் எங்க இருக்கு? w ல தான் இருக்கு. அப்ப அங்க h ல இல்லாதனால நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? அந்த பாயிண்ட்ல வந்துட்டு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் next question. Q hash D. That is முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் டேபிள்ல வந்து ஷார்ட் கன்வெர்ட் பண்ணாலே அதை வந்து அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஹேஷ்னா என்ன அர்த்தம்? கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டி. அப்புறம் ஜே ஸ்டார் டி, அதுக்கு என்ன இருக்கு? ஸ்டார் வந்தா லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டி. மூணாவது என்ன இருக்கு? Q at m. அட்னா என்னது? லெஸ். ஓகே, that is you write here also. Q is less than m. இது மூணு வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கு. கன்க்ளூஷன்ல நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? கன்க்ளூஷன்ல Q copy write J. ஓகே, Q copy write J, that is Q copy write க்கு சிம்பல் என்ன? J. அடுத்தது Q dollar J. Q dollar J என்ன அர்த்தம்? Q is equal to J. இப்ப இந்த ரெண்டு கன்க்ளூஷனுமே it is talking about Q and J. This is also talking about Q and J. நம்ம என்ன பார்க்கணும்? ரெண்டு கன்க்ளூஷனுமே ஃபெயில் ஆச்சுன்னா அப்புறம் Q is greater than or equal to J வா அப்படின்னு பார்க்கணும். முதல்ல Q J வை விட பெருசான்னு பார்ப்போம். Q வந்து Q ல இருந்து D வரைக்கும் நாம் போக முடியும். ஓகே, that is what happens. இங்க சிம்பல் எப்படி மாறுது? Q லேருந்து D வரைக்கும் என்ன ஆகுது? கிரேட்டர் than or equal to D வருது. D லேருந்து J எப்படி போகுது? கிரேட்டர் than or equal to J வருது. அப்ப டெஃபினட்டா என்னது ஆன்சர்? that is either or. ஏன்னா equal to greater than or equal to. அப்ப ஆன்சர் என்னது? Q is greater than or equal to J. அப்ப ஆன்சர் என்ன பண்ணணும்? either 1 or 2 follows. Is it clear? Okay. See, this is how you have to do coded inequality questions. Scoring 5 marks from this topic is very easy. Okay. Always remember A greater than B greater than or equal to C இருந்தா A greater than C இருக்கும். A greater than or equal to B greater than C இருந்தாலும் A greater than C. Suppose questionல A greater than or equal to B ன்னு சொன்னா அது எங்கெல்லாம் போகுதோ
அது வரைக்கும் ரெண்டு சிம்பிளும் ஒன்னா போனாதான், சப்போஸ் சி ஹெச் கேட்கறான்னா ஏ கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு பி இருந்தா ஹெச் வரைக்கும் ரெண்டு சிம்பிளும் ஒன்னா போனா மட்டும்தான் போடும். எய்தர் ஆர் எப்ப யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டா, கன்க்ளூஷன்ல இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸும் சேமா இருக்கணும், ரெண்டு கன்க்ளூஷனும் ஃபெயில் ஆகணும். அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்னது, கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டிராவல் பண்ணிதான் பார்க்கணும். ரெண்டு ஒன்னா சிம்பிள் போனா மட்டும்தான் எய்தர் ஆர் போடணும். அப்படி இல்லைன்னா ஆன்சர் என்ன போடணும், நெய்தர் நார் அப்படின்னு போடணும். This is what we wanted to teach about coded inequality today. I hope this will be very useful for all the aspirants who are appearing for SBI Mains 2023 next week. Apart from this topic is very useful for SSC, CHSL, CGL and other IBPS exam also. If you find this video as useful, like button press பண்ணுங்க, Vision Academy subscribe பண்ணுங்க, bell button click பண்ணுங்க. Thank you for watching. We will come with more and more videos in the days to come.